پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل واجب اور لازم نہیں ہے اس رات میں. نہانا لازم نہیں, کوئی نہیں نہا رہا تو کوئی بات نہیں. بیری کے پتوں سے نہانا لازم نہیں, نہیں نہا رہا تو کوئی بات نہیں, سادے پانی سے نہا لے. نہیں ملے بیری کے, کچھ ساتھی تو 2 گھنٹے بیری کے پتے ڈھونڈنے میں نکال لیتے ہیں. اما بولنی نہیں بیری کے پتے لائے گا تو نہائیں گے, ورنہ نہیں نہائیں گے, اور نہائیں گے نہیں تو حلوہ کیسے پکائیں گے, اور حلوہ نہیں پکائیں گے تو فاتحہ کیسے ہوگی, فاتحہ نہیں ہوگی تو عبادت کیسے ہوگی. تو یہ فالتو کے کام ہیں, لازم نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں, کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. نہانا بھی لازم نہیں, دن میں نہا لو کوئی بات نہیں, لازمی کہ رات میں ہی نہاؤ, پتہ چلے سردی لگ گئی اور پریشان. لازم نہیں ہے کہ رات میں نہایا جائے, سارے گھر والے رات میں نہائیں گے مغرب بعد بیری کے پتوں سے, کوئی لازم و ملزوم نہیں. دوسری بات, قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ضرور ہے, لیکن لازم و ملزوم لازمی نہیں کہ رات میں ہی جاؤ. اگر سنت کی نیت ہے دن میں بھی جا سکتے ہو. وہ ہجوم لگا ہوتا ہے قبرستان میں, الامان والحفیظ, ایسا لگتا ہے کہ آج رات نہیں گئے تو جہنمی ہو جائیں گے. اور یہ نہیں پتا کہ وہاں جا کر جو قبروں کو کھدیلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہو, قبروں پہ پاؤں رکھ کر جا رہے ہوتے ہو, خود اپنے لیے جہنم کے گھڑے بناتے جا رہے ہو. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. خدا کے واسطے اپنے اعمال میں اعتدال لے کر آئیں. لازمی نہیں کہ عشاء کے بعد ہی بھاگنا ہے, لازمی نہیں کہ مغرب کے بعد ہی بھاگنا ہے. کوئی لازم و ملزوم, جب سہولت ہو چلے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ اتنا رش ہے کہ قبروں کی بے ادبی ہوگی تو نہیں جائیں, اگلے دن چلے جائیں, کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے گا. 2 چیزیں ہو گئیں, نہانے پہ بھی بات ہو گئی اور قبرستان جانے پر بھی بات ہو گئی. تیسرا آ جاتے ہیں پکوان کے اوپر. شب برات کے مخصوص پکوان بھی ہیں, سب کو پتا ہوگا اپنے اپنے گھروں میں. اب کسی کے گھر میں مسور کی دال بنے گی تو مسور کی دال ہی بنے گی, اور کوئی کھانا نہیں پکے گا اس دن. مسور کی دال کیوں پکے گی بس ہم کو نہیں پتا, کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, بس بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کوئی کھائے کہ نہیں کھائے, لیکن سرکے والی جو پیاز ہے نا وہ لازمی بنے گی, بھلے پھکنے میں چلے جائے. کوئی کھائے یا نہ کھائے, 4 قسم کا حلوہ, پتلا والا, کڑک والا, سخت والا, تو بیسن والا, تو اس کا والا, تو اس کا والا. ابے بھائی حلوہ ہی پکاتے رہو گے یا رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرو گے؟ حلوے پکانے اور بانٹنے میں 6 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں, اور اتنے اتنے حلوے جمع ہو جاتے ہیں کہ کھانے والا کوئی نہیں ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اگلے دن 2 دن بعد 3 دن کے بعد پھر وہ کہیں کوئی گٹر کے ڈھکن پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی کچرے خانے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی ادھر کونے میں ادھر کونے میں پھینک کے چلا. اللہ خوش ہوگا ان حرکتوں سے؟ یہ اللہ کو خوش کرنے والی چیزیں یہ سخت ناجائز اور حرام ہے. تھوڑا سا پکا لیں, فاتحہ کر لیں اور کھا لیں. سب کے گھر میں پک رہا ہے نا حلوہ, سبھی کے گھر میں پک رہا ہے. زیادہ تو اس وقت بناؤ جب اوروں کے گھر میں نہیں پک رہا, تو تم بانٹ دو. سب کے گھر میں پک رہا ہے تو کیا کریں گے اتنے حلوے کا بھائی؟ یا تو ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ محلے والے سب پیسہ جمع کر کے کسی حلوائی کو دے دیں, بھائی ہم سب کی طرف سے تو حلوہ بنا دے, اور مل بانٹ کے اس کو چوراہے پر ادھر ادھر غریب فقراء کے اندر بانٹ دیں. گھر میں تو ویسے ہی بن جاتا ہے حلوہ. تو شب برات کا کوئی مخصوص پکوان, زور سے بولو, کوئی مخصوص پکوان نہیں ہے. نہ کوئی دال مخصوص, نہ کوئی گوشت مخصوص, نہ کوئی ترکاری مخصوص, نہ کوئی چپاتی مخصوص, نہ کوئی پوری مخصوص, نہ کوئی پراٹھا, نہ کوئی حلوہ. شب برات پکوانوں کی رات نہیں ہے, شب برات عبادت کی رات ہے. سمجھیں اس بات کو. پھر ہمارے وہاں ایک معمول یہ بھی ہے کہ سارے ساتھی جمع ہو جاتے ہیں, آج شب برات ہے. آج کہاں چلیں گے؟ آج شنواری پہ چلتے ہیں. شب برات ہے بھائی, شب برات ہے. یہ براعت ہے, بارات نہیں ہے وہ جو دلہا کے ساتھ جاتی ہے. بارات ہو تو آپ سیر سپاٹے کرتے چلیں. براعت کا معنی ہے آزادی. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جہنم کی آزادی طلب کرنے کی رات ہے, نہ کہ اپنے لیے جہنم لکھوانے کی رات. مگر ہماری جو حرکتیں ہیں, ہمارے جو کام ہیں, پوری رات جا کر پٹھان کے ہوٹل پہ, شنواری کے ہوٹل پہ, ادھر کڑھائی کھانے, ادھر کباب کھانے, ادھر جوس پینے, ادھر فالودہ کھانے, اور کچھ نہیں تو سی وی یو سیر سپاٹا کر کے اور عبداللہ شاہ غازی کو دور سے سلام کر کے آ جائیں گے. شب برات ہے بھائی. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا, توبہ کی اپنے گناہوں سے, جہنم کی آزادی مانگی؟ نہیں مانگی. تیسری چیز, شب برات میں پٹاخے,
फुलझड़ी, बम बारूद, ये बच्चे खुद से तो नहीं खरीद सकते, मुझे लगता है खरीद सकते हैं खुद से? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जाएंगे और खरीद के ले आएंगे? ये नन्ना मुन्ना मासूम बच्चा जाएगा और फुलझड़ी खरीद के ले? हो सकता है ऐसा? कहां से आते हैं ये? बड़े लाकर देते हैं। कौन लाकर देता है? तो अपने हाथ से अपने बच्चों को जहन्नुम की आग लाकर दे रहे हो। कितने अफसोस की बात है। और इसका शब बारात से क्या कनेक्शन, क्या है, मतलब क्या ताल्लुक बनता है पटाखे फाड़ने का? और ये हमारे अहले सुन्नत के लोग करते हैं। देवबंदी वहाबी तो करते ही नहीं ना, कुछ भी नहीं करते, तो वो खुराफात भी नहीं करते। हमारे लोग सवाब की नियत के सवाब वाले काम नहीं करते, सारे गुनाह वाले काम करना शुरू हो जाते हैं। सवाब वाले काम इतने से और गुनाह वाले काम इतने सारे करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कनेक्शन है इसका शब बारात का पटाखों के साथ, बम के साथ, फुलझड़ियों के साथ? क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है, बता सकता कोई? लेकिन यहां कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को लाकर देते होंगे। क्यों लाकर देते उनको भी नहीं पता। बस एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल नहीं है भाई, ये कोई त्यौहार नहीं है, ये कोई त्यौहार नहीं है, ये इबादत की रात है। इसे रसूलुल्लाह ने इसलिए बताया कि हम तो पूरे साल सोते रहते हैं, तो एक रात तो जाग कर कुछ कर लें अपने लिए। हम जागते तो हैं, मगर बजाय इसके कि अपना फायदे वाले काम करें, अपने नुकसान वाले काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो बारूद की बू होती है, ये इंसानों को भी नागवार गुजरती है और फरिश्तों को भी नागवार गुजरती है। तो जहां बारूद की बू ही बू होगी, वहां रहमत के फरिश्ते आएंगे? हरगिज नहीं आएंगे। वहां से तो फरिश्ते दूर चले जाएंगे। अवाम को परेशान, अल्लाह की मखलूक को परेशान, जानवरों को परेशान, कुत्तों के पीछे बम फेंके जा रहे हैं बच्चे, और कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। कोई समझदार आदमी समझाते तो घर वाले लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? इन तमाम खुराफात का शब बारात से कोई ताल्लुक ना ही उलमा इसकी तालीम देते हैं, बल्कि उलमा इसकी सख्ती से क्या करते हैं, मुजम्मत करते हैं। और हम आपके सामने मुजम्मत कर रहे हैं और आपको ये बावर कराने की इन चीजों का ना तो कोई खास पकवान जरूरी है। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, जहां एक तरफ मैंने आपको यह समझाया कि इबादत करना अच्छी बात है, करें, शरीयत के खिलाफ नहीं, वहीं मैं ही आपको कह रहा हूं, सुन्नी आलिम दीन आपको कह रहा है कि कोई खास पकवान शब बारात के लिए नहीं है, कोई खास अमल कि 100 रकत नफिल पढ़नी है, 12 रकत नफिल पढ़नी है, हर नफिल में इतनी सूरतें लाजमी पढ़नी है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 रकत पढ़ो, अल्लाह के लिए पढ़ो, जो अच्छी सूरत जो याद है वो पढ़ लो, अल्लाह के लिए पढ़ लो, अल्लाह वैसे ही नवाज देगा। 100 टक्करों से बेहतर है 2 टक्कर मार लो, मगर ऐसी मारो जो अल्लाह को पसंद आ जाए। खुदा के वास्ते इन खुराफात से बचाएं अपने आप को। जो हकीकी रूह है शब बराअत की, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह वाक़अतन हम सबको जहन्नुम की आग से बराअत अता फरमा दे। इस मखसूस रात को इबादत में गुजारने के लिए आपकी हनफी आलमगीर जामा मस्जिद में खुसूसी महफिल का एहतमाम है। तमाम साथी उसको बगौर समाअत फरमा लें। इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नवाफिल सूरह यासीन की तिलावत के साथ अदा किए जाएंगे। फिर इशा की नमाज का वक्फा, इशा की नमाज, और उसके बाद 10:30 बजे इंशाअल्लाह हमारी दूसरी नशिस्त का सिलसिला शुरू होगा। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक ये नशिस्त होगी, जिसमें तिलावत है, नात ख्वानी है, मुनाजात और बयान है। 12:30 बजे इंशाअल्लाह महफिल का इख्तिताम है। तो इमाम साहब की क़यादत में इज्तिमाई तौर पर इंशाअल्लाह ज़ियारत क़ुबूर का सिलसिला है। 1:30 बजे सलातुत तस्बीह की जमात है और 2:30 बजे इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर ज़िक्र दुरूद और इख्तितामी दुआ का सिलसिला होगा। इंशाअल्लाह रात के आगाज़ से ही इबादत का सिलसिला है। तो बजाय इसके कि आप हल्ला गुल्ला करें, इधर उधर घूमें फिरें, खाएं पकाएं और खिलाएं, इन तमाम खुराफात से अपने आप को बचाएं और अल्लाह के घर में आ जाएं। और कुछ ना भी करेंगे ना, तो कम से कम इस बाउंड्री में आकर गुनाहों से महफूज हो जाएंगे। जो बाहर गुनाह हो रहे हैं ना, अगर उनसे महफूज होना चाहते हो, इस बाउंड्री के अंदर आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घरों में ये पैगाम लाजमी पहुंचाएं। आपने तो सुन लिया, अपनी घरवालियों को भी सिखाएं और समझाएं कि भाई ये फेस्टिवल नहीं है, ये जहन्नुम से आज़ादी मांगने की रात है, रिस्क में बरकत मांगने की रात है, अल्लाह से औलाद की नेमत मांगने की रात है, आने वाली जिंदगी में खैर व बरकत मांगने की रात है, जितनी महरूमी है उसको दूर करने और सआदत मंदी हासिल करने की रात है। इसे खाने पकाने, सैर सपाटे और हल्ला गुल्ला में हरगिज़ ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी हकीकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए।